ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। जाओ तो प्रेम खेलन का चाऊ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग टैर तरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। तेरी सिक्खी नू दाग ना लाया, धर्म तो जाना वार गए। नू दाग ना जिलाया, धर्म तो जाना वार गए। सिक्खी नो दाग ना जिलाया, धर्म तो जाना वार गए। सिक्खी नो दाग ना लाया, धर्म तो जाना वार गए। धर्म उत्तों जाना वार गए, धर्म उत्तों जाना वार धर्म उत्तों जाना वार धर्म उत्तों जाना वार तेरे
सिखी नूं दाग लाया धर्म तो जाना वार सिखी नूं दाग लाया धर्म तो जाना वार गगन ब्रह्मा बाजियो हरियो निशान गाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जो जिनको दाओ सूरा सो पहचानिए सूरा सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ खेत जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के हेत ओ लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के जो लड़ा दीन के दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत जो लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई लड़ा दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो लड़ा दीन के हेत
सूरा सोई सूरा सोई नर दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई जो नर दीन के हेत सूरा सोई सूरा सोई भजन गंगामा बापू अरो निशान खाओ खेत जो मांडो सूरमा खेत जो मांडो सूरमा अब जन को गाओ सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेतु उर्जा पूजा कटम रे कदम छाड़ खेतु नियो होनिया तेरिया पुत्रा दुदनिया गुरा नियो होनिया तेरिया पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा नहीं होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा नहीं होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया तेरिया पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा नहीं होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा नहीं होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा नहीं होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा नहीं होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा नहीं होनिया तेरिया रीसा होनिया तेरिया रीसा नहीं होनिया तेरिया रीसा नहीं होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया तेरिया रीसा पुत्रा दुदनिया गुरा होनिया
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਗੁਰਾਂ। ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਛੇ ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, 500 ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਪੰਜਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। 400 450 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਗੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜਾਓ, ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਚੰਦ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਸਿੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਚੋਰ ਆ ਪਾਣੀ, ਸਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬੜਿਆ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਗਿੱਲਾ, ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਆ।
ਸਤਪੁਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਆ। ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਸੀ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੌਲੀ। ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਜਾਗ ਨਾ ਪੈਣ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਾ ਛਕੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪੱਤੇ ਛਕ ਲਏ ਬਸ, ਕਦੇ ਸੱਕ ਖਾ ਲਏ ਬਸ, ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਸਾ ਲਏ, ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਵੇ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਮਸਤਕ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਏ, 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਏ, 8 ਪੋਹ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਣ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋਹਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਉਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਵਸਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਠ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਕਵਿਤਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਅਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਅਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ
किन्ने पुत वारे ने सीस लथ जावे पर होना कमजोर ना तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना उठ जा अजीत तैनू जंग विच तोरना तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। बाजां वाले सतगुरु अपने पुत्र कोल बैठे आ, प्यार दिंदे आ ते कहंदे पुੱਤ अजीत सिया उठ उठ पुत्रा तू जंग दे मैदान विच जाना। कहंदे आ नितनेम भी कीता पहला उठ के सारे सिंघां ने गुरु के लाला ने गुरु पातशाह ने। पातशाह कहंदे अजीत सिया उठ तेनू जंग दे मैदान विच तोरना तेरे तो पहला मैनू कोई दिसदा ही नहीं होर क्योंकि मैं चाहना भी सब तो पहला तू जावें जंग दे मैदान विच। भावें थोड़े नालों वध भावें सिंह भी प्यारे ने। दुनिया ने पुछना है किन्ने पुत वारे ने। बाबा अजीत सिंह पे आ कलगीधर पातशाह दे नाल गल्लां करदे आ बाबा अजीत सिंह नाल। पुत्रा भावें तुहाडे तो मैनू आ सिंह जेड़े पे आ नाल ये बड़े प्यारे आ मैनू तुहाडे तो वध के प्यारे आ। कोई होएगा दुनिया में जिहड़ा कहे मैनू अपना पुत नहीं प्यारा लगदा तुसीं प्यारे लगदे हैं, कोई नहीं लभेगा। बेटा तेरे नालों वध के मैनू सिंह प्यारे आ तुहाडे नालों, पर ये दुनिया है इन्हां दुनिया वालियां ने पुछना मैनू भी गोबिंद सिंह ने किन्ने पुत वारे आ। ये ना कह देन भी लोकां दे पुत मराते ते अपने रख ले। पुत्रा पहला तू जाएगा। दुनिया ने पुछना है किन्ने पुत वारे ने। सीस लथ जावे पर होना कमजोर ना। बेटा जी भावें तुहाडा सिर भी लथ जावे सीस धड़ नालों जुदा भी हो जावे भावें, पर बेटा वेखी किते कमजोर ना हो जाए। बेटा उठ सुनियो। एक पासे पिया छोटा वीर जुजारे अज इनू मिल लेना तुसी जांदी वारे। वार वार चढ़दी शहीदियां दी लोर ना तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। उठ जा अजीत तैनू जंग विच तोरना तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। पातशाह कहंदे अजीत सिया आ वेख तेरे नाल ही तेरा छोटा भरा भी पिया, जुझार सिंह भी पिया ते इहनू भी अज आखिरी बार मिल जाना। तू मिल लेना जिहड़ा मिलना तुसां ने, क्योंकि पता सी महाराज नूं मुड़ के ते तुसां ने मिलना ही नहीं। ये अज दी विचार है, ये अज दा इतिहास आ। अठ पोह दा, अठ पोह दी सवेर दा जदों महाराज अपने पुत्र नूं जगा रहा उठ पुत्रा तेरा छोटा भरा जुझार सिंह ते इहनूं भी जांदी वार तू मिल लवी पुत्रा अपने भरा नूं, क्योंकि इकट्ठे खेडे आ, इकट्ठियां ने घोड़सवारी सीखी, इकट्ठियां ने शस्त्रबाजी सीखी, जिथे भी जाना ते इकट्ठे जांदे सी। ते बाजां वाले सतगुरु जी कहंदे अजीत बेटा आ वेख तेरे नाल ही तेरा छोटा भरा भी पिया ते इहनूं भी मिल लवी। अज इहनूं मिल लेना तुसी जांदी वारे वार वार चढ़दी शहीदियां दी लोर ते इस शहीदियां दी लोर है ना जिहड़ी बेटा चढ़दी रहेगी।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟਣਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਗੇ ਡਟ ਕੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਤੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तेरे पिछों जंग च जुजार फिर होना है, उसने भी तेरी तरह जोर विखाना है। जुल्म दा संगना पहाड़ तुसी खोरना, तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। उठ जा अजीत तैनू जंग विच तोरना, तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। पता नहीं हो किथे माता किथे छोटे वीर ने, सरसा दे कंडे उत्ते मिले ओ अखीर ने। सुनिया ना मुड़ के ओ मौजिया दा शोर ना, तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। उठ जा अजीत तैनू जंग विच तोरना, तेरे नालों पहला मैनू दिसे कोई होर ना। बाजां वाले सतगुरु जी अपने प्यारे पुत्र नूं बाबा अजीत सिंह जी नूं जगांदे आ, बेटा उठ, अपने भरा नूं भी मिल लै। तेरे जाण तो बाद तेरे छोटे भरा नूं भी जंग दे मैदान विच भेजना, ते ओ भी जंग दे मैदान विच शहीदी पाएगा। तेरी तरह उहने भी जौहर विखाउणे जिवें तूं विखाएगा। बेटा ये ते पता नहीं हो किथे माता किथे छोटे वीर ने। बेटा उठ, ये ते पता नहीं आपां नूं भी किथे ने माता ते किथे तुहाडे छोटे वीर ने फतेह सिंह ते जोरावर सिंह। परिवार विछड़ जाए, पहला परिवार लभदे असीं, बच्चा परे उरे हो जाए ना, मेलिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ आ ते मापे वेखो किवें रोंदे आ, फिर लभदे फिरदे किते किते लॉसमेंट, किते किते लॉसमेंट। नाले पता मिल जाएगा कोई गल नहीं, भीड़ दे विच गुम गया। पर बाजां वाले सतगुरां नूं पता भी अज दे विछड़ियां ने मुड़ के मिलने ही नहीं। कैसा जिगरा होएगा, एक अथरू नहीं केरिया अख विचों। ना ही भरावां ने कहा भी इसदे उन्हां नूं मिलना, इसदे अपने भरावां कोल जाना। बाबा जीत सिंह जी कह दिंदे मैं अपने भरा नूं वेखना जाके। बाबा जुझार सिंह जी कह दिंदे सी अपने छोटे भरावां नूं मिलना। पर प्यारे वेखो कैसे जिगरे सी उन्हां दे। असीं भरावां नूं किन्ना प्यार करदे हां, बच्चों नूं किन्ना प्यार करदे हां। ते बाजां वाले सतगुरु जी कहंदे बेटा ये ते पता नहीं तुहाडे छोटे भरा किथे आ ते माता जी किथे आ। पर बेटा उठो, तुसीं सरसा उत्ते विछड़े सी ते मिले नहीं मुड़ के। सरसा ते मिलनी हुई सी अखीर दी, बस सारे इकट्ठे बैठे आ। महाराज सारा परिवार इकट्ठा सी जदों आसो जी दी वार दा कीर्तन कीता। पर ज्यों ही सरसा नूं पार कीता ते परिवार विछड़ गया सारा। ते बेटा अजीत सिंह तू उठ। फिर कहंदे आ सारे सिंह उठे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी उठे, नितनेम कीता। ते बाहर 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ? 40 ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 10 ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਣ, 10 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ। ਪਰ ਕੈਸਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਅਨੋਖਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਅਨੋਖਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦਾਤਾ ਲਿਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਪੱਲਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਕੌਣ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਜੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। 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 ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ, 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 ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੀ। ਤਾਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੀਏ। ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਛਿਨ ਕੁਝ ਪਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੇਜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ?
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ, ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਫੱਟ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਜਾ ਮਾਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਘਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 82 ਫੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰਾਣੇ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਾ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਨਾ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਵੇ? ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪ 8 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਰਹੇ? ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਸ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੈਨ ਬੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਨ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੁੱਸਦੇ ਆ, ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ? ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ।
महाराज ना फतेह सिंह दा पता ना जोरावर सिंह दा पता भी उन्हां नाल होना की है, वो कित्थे ने, उन्हां दा कोई अता पता नहीं। ऐ सतगुरु जी एक पुੱਤ ते तुहाडा शहीदी पा गया ते बाजां वाले सतगुरु जी तुहाडी कुल रह जाएगी, एक पुत्र रख लो। बाजां वाले सतगुरु जी कहंदे नहीं, लोकां ने दुनिया ने कहना गोबिंद सिंह ने अपने पुੱਤ विचाले ते लोकां दे मराते, मैं ये नहीं सुन सकदा, पहला मेरे पुੱਤ जाणगे। क्योंकि जे सिंह प्यारे ते मैनू पुੱਤ भी प्यारे आ, जे सिंह गया ते पुੱਤ भी मेरे जाणगे जंग दे मैदान विच। बड़ा किया ਸਿੰਘਾਂ ने, महाराज रख लो 14 साल का तुहाडा पुੱਤ आ, जे इनू की पता लड़न दा, महाराज खेडण दी उमरां ने। पर बाजां वाले सतगुरु कहंदे नहीं, मेरा जुझार सिंह जाएगा, जुझारू सिंह है। ये बाबा अजीत सिंह का नाम कदों रखिया? गुरु पातशाह ने जो पहली भंगाणी की जंग लड़ी है ना, जंग लड़के आया, उस वेले बाबा अजीत सिंह दे जन्म होया ते वो खुशी दे विच जित के आए जो जंग, ते अजीत सिंह नाम रखिया सी भी जो असीं जंग जित के आए सी, उस वेले दा नाम अजीत रखिया सी भी जित्तिया नहीं जा सकता किसी तो। ते वेखो ते अज जुझार सिंह नूं तोड़दे आ ते महाराज फिर जाके गड़ी ते खड़दे आ, बाबा जुझार सिंह जी भी शहीदी पा जांदे ते बाजां वाले सतगुरु जयकारे छड्डदे आ। ते ऐसा पिता दुनिया विच विखाओ ते सी किहड़ा है, ऐसा गुरु ते विखाओ। दो पुੱਤ अखां सामने शहीद करा लए पर अख दे विचों अथरू नहीं घेरिया। किहदे लई? साडे लई प्यारिओ, क्योंकि देश गुलाम सी, देश दे लोकां ते जुल्म हो रहा सी, अत्याचार हो रहा सी, धक्के सही की जा रही सी। सच नूं मुकाउण वास्ते 10 लाख फौजां आईयां ने वेखो। पर बाजां वाले सतगुरां ने वेखो प्यारिओ अपने पुत्रां नूं वार दिता, सोहणे लाला नूं साडे तो वारिया। और रहिंदियां विचारां आपां कल नूं करांगे। किवें फिर महाराज अज दी रात सच्चे पातशाह चमकौर दी गढ़ी नूं छड्डदे आ, किवें पुत्रां दे शरीर पए आ ते किवें फिर महाराज चले जांदे आ छड्ड के। दो पुੱਤ पए आ महाराज दे ते दुनिया विच बड़े अमीर तो अमीर मापे पए आ, पर वेख सकते हैं गरीब तो गरीब मापे पए आ। किसी का पुੱਤ अज तक कफन तो बिना दुनिया विचों नहीं गया, चार मोढियां तो बिना नहीं गया, चार मोढे लगते हर एक नूं। पर बाजां वाले पिता दे पुत्रां नूं ना ही ते चार मोढे लगे, ना ही उन्हां ते कफन पाया। ते आपां कल नूं इतिहास सारी ही रल मिल के विचारांगे। तो सारियां संगतां बेनती है समय सिर पहुंचण दी किरपालता करिया करो जी। ते बाजां वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजां वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजां वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजां वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के बाजा वाले सतगुरां ने जोड़ियां बना के दिते तोर, सतगुर बाजा वाले ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजा वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजा वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजा वाले सतगुरां ने जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजा वाले सतगुरां ने पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर, बाजा वाले सतगुरां ने जोड़ियां बना के दिते तोर, पुੱਤ जोड़ियां बना के दिते तोर,
ਚਾਰ ਲਾਲ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੈ ਦੇਤੀ ਮਨ ਬਸੀਆਂ ਵਾਗਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਚੱਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਸਭ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਚੋ ਮਨ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਬਾਜੇ ਸਾਹੀ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਖਤਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਾਸ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਓ ਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਬਾਬਰ ਵੇਟੋ ਇਸਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਸਕਾਰਤ ਪਾਗੈ। ਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਸਮਾਜ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰ ਵਾਜੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜੈ ਕੋ ਵਾਸ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਸੁਨੋ ਵਸ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਭਾਇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਜਗਤ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਪਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤੇ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਰਾਈ ਰਾਇਆ ਪਿਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਲਾਈਆਂ ਬੁਣਿਆਈਆਂ ਵਕ ਧਰਮ ਹਦੂਰੇ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਰਖੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਭਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਜਲੇ ਕਿਥੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਭਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਜਲੇ ਕਿਥੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।